دردناک پہلو ہے ہمارے ملک کا، اب مجھے اس ملک میں سانس لینا مشکل لگ رہا ہے۔ جو اس وقت کے حالات ہیں مسلمانوں کے لیے اس وقت بہت، میں کبھی نہیں یہ کہہ سکتی تھی مگر آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ اب معاملہ بہت سنگین ہے، بہت خطرناک ہے، اینڈ لیٹس ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ اٹ، کیونکہ اس وقت جو حکمران ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کہیں زیادہ کہیں تو بہت زبردست، جو میں نے اس وقت اتراکھنڈ کا جو حال میں نے سنا ہے، میں رات کو بالکل سو نہیں سکی۔ اس وقت تھوک جہاد بھی ہو رہا ہے، اس وقت لو جہاد بھی ہو رہا ہے، اس وقت لینڈ جہاد بھی ہو رہا ہے، اس وقت مسلمان تھوک رہے ہیں پانی میں چائے بنانے کے لیے، مہندی اس وقت چائے بناتے ہوئے تھوکتے ہیں۔ ہمارا ملک بالکل تباہ و برباد تو نہ ہو جائے، یہ مسلمانوں کا کیا کریں گے آپ؟ کیا مسلمانوں کا کیا کریں گے آپ مسلمانوں کا؟ یہ سوچئے، کیونکہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت دم گھٹ رہا ہے۔ اور جس کی بات آپ نے کہی پرشانت صاحب کہ مسلمانوں کو گھیٹوں میں دھکا دے دیا گیا ہے، ہاں ہم بھی گھٹوں میں رہتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد ایک زمانے میں ہندو، مسلمان، سکھ، کیرل کے، کرناٹک کے سب رہتے تھے، اور اب دھیرے 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 وہ ایک گھیٹو بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹا ویڈیو بھیجا جس میں ایک آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس جگہ کا نام تھا دھامی، اور وہ 30 کلومیٹر تھی شملے سے۔ میں پرسوں ہی کسولی سے واپس آئی ہوں، خیر بہرحال شملہ تک تو میں نہیں گئی، مگر وہ آ رہا تھا، اس کا نام تھا شویز۔ اس کو روکا، وہ میں بھی ہو سکتی تھی، وہ میں بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ میں بھی کشمیر کی پیداوار ہوں، تو کشمیر بھی اس وقت اتنا زخمی ہے ملک، اتنا زخمی ہے اسٹیٹ، اتنا زخمی ہے یونین ٹیریٹری، اس کے بارے میں بات پھر کبھی سے۔ اس کو ایک دو لوگوں نے ٹی شرٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھے، جیسے اب یہاں بہت سے بچے پہنے ہیں، اور یہ کہا کہ اپنا آئیڈینٹیفیکیشن دکھاؤ۔ اس کو انہوں نے مارا، وہ چشمدید گواہ ہوں میں اس بات کی، اس کو مارا، اس کو اتنا مارا، اور پھر اس سے کہا مرغا بنو، پھر مرغا بنا وہ، اور اس کو پھر مارا کیا، اور اس کے کچھ سامان رکھا تھا۔ مطلب یہ جو جس چیز کے بارے میں ابھی ٹکندر نے بات کی، میئر صاحب نے بات کی، اس کے وہ جو ایک دردناک پہلو ہے ہمارے ملک کا، اب مجھے اس ملک میں سانس لینا مشکل لگ رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو 10 سال تک میں نے ہماچل دیکھا ہے، پلاننگ کمیشن کی جب میں ممبر تھی تو 10 سال تک میں نے ہماچل پردیش، ہمارے پاس 3 اسٹیٹس تھیں، ہماچل میرے پاس تھا۔ اس وقت جو چیف منسٹر سے بہت اچھا ان سے تعلقات تھے، اور ابھی انہوں نے میئر صاحب نے کہا 2 منتری ہیں، انیرودھ اور وکرمادتیہ، ان کا اصلی حال آپ کے سامنے، it's being unraveled in front of you, their real mindset۔ تو یہ ایک اتنا بڑا ہمارے اوپر اتنا بڑا چیلنج ہے، ہمیں پرشانت صاحب نے ہمیں بتایا کس طرح سے ہم اس سے جوجھے، ہمیں ہمارے ہریانہ کے ہمارے متر نے ہمیں بتایا کہ اس کی پالیٹکس کیا ہے، اور 2 لوگ جو اس وقت سرشٹی اور کوشک، اور ایک اس میں بہت دردناک ایک پہلو ہے، ان کا تیسرا ساتھی جو تھا، وہ اس لیے اس کو خطرہ لگا کیونکہ وہ مسلمان تھا، اس لیے وہ واپس چلا گیا، کیونکہ اس کے لیے بہت زبردست خطرہ تھا۔ تو میرے لیے چاہے میرا کشمیر ہو، چاہے میرا پانی پت ہو، ہریانہ ہو، اور چاہے میرا ہماچل ہو، جس کو میں نے 10 سال تک سینچا اپنے خون سے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت کے حالات ہیں مسلمانوں کے لیے اس وقت بہت، میں کبھی نہیں یہ کہہ سکتی تھی مگر آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں، کیونکہ آپ نے اس وقت ایسی عمدہ باتیں سنی ہیں، what you have heard from all my fellow panelists
led by Nadeem who is a pillar of our strength. उनसे जो आपने बातें सुनी हैं, इसीलिए मैं आपसे कह सकती हूँ कि इस वक्त दम घुट रहा है. और जिसकी बात आपने कही प्रशांत साहब कि मुसलमानों को घेटों में धक्का दे दिया गया है, हाँ हम भी घेटों में रहते हैं. और हमारे इर्द गिर्द एक ज़माने में हिंदू, मुसलमान, सिख, केरल के, कर्नाटक के सब रहते थे. और अब धीरे 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 वो एक घेटो बनता चला जा रहा है. We learned how to breathe and how to enjoy this country, how to be proud, how to raise our head up in the skies to say this is my land, this is my Kashmir, this is my Haryana, this is my Delhi, this is my Himachal. अब मामला बहुत संगीन है, बहुत ख़तरनाक है, and let's not underestimate it, क्योंकि इस वक्त जो हुक्मरान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कहीं ज़्यादा, कहीं तो बहुत ज़बरदस्त. जो मैंने इस वक्त उत्तराखंड का जो हाल मैंने सुना है, मैं रात को बिल्कुल सो नहीं सकी. इस वक्त थूक जिहाद भी हो रहा है, इस वक्त लव जिहाद भी हो रहा है, इस वक्त लैंड जिहाद भी हो रहा है. इस वक्त मुसलमान थूक रहे हैं पानी में. चाय बनाने के लिए मेहंदी, इस वक्त चाय बनाते हुए थूकते हैं. यानी ये यू कैन आप समझ सकते हैं कि हम भी इंसान हैं. हम वी आर नॉट बिलो द कैटेगरी ऑफ जस्ट ह्यूमन बीइंग्स. तो ये इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो आपके सामने पैनल है, मेरी बहुत अजीज़ दोस्त पैम इसकी कोऑर्डिनेशन कर रही हैं. उन ख़यालात को अपने गिरह में बांधिए, अपने दिल में बसाइए और अपनी रिपोर्टिंग में उसको आवाज़ बुलंद उसको पेश करिए, ताकि हम लोग होश में तो आ जाएं, हमारा मुल्क बिल्कुल तबाह हो बर्बाद तो ना हो जाए. ये मुसलमानों का क्या करेंगे आप? क्या मुसलमानों का क्या करेंगे आप? मुसलमानों का ये सोचिए, क्योंकि हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, हम भी आपके साथी हैं. We are your fellow travelers, we breathe with you, we live with you. So please think about it and take it as a positive step, not as a I'm sorry I sounded so depressing, but at least younger people have to actually bring it into a glorious future for our country. मैं चाहती हूँ बहराइच के मामले में कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. वो लोग जो है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. और जो गोपाल मिश्रा की जो डेथ हुई है, इसमें उनके परिवार को आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए. जिन्होंने घरों में आग लगाई है, एजेंसियां फूंक दी, अस्पताल, उन पे भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. शांत शहर को बर्बाद करने की दिशा में लेकर के कौन गया? अरे एक लड़के ने गलती की, किसी घर में जबरदस्ती घुस गया, मानती हूँ गलत है, कानूनी कार्रवाई करते. ऐसे थोड़ी तुमको अधिकार दिया किसी ने, गलत है. जिसने गाना बजाया, और दूसरी बात जिसने ये गाना गाया, सबसे पहले जिसने गाना गाया उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. हर चीज का समाधान है, ना कि गोली चला दो, तुम आतंकवाद फैला दो, आगजनी फैला दो, हिंसा फैला दो. ये दूसरी दिशा में इस देश को और धर्म को लेकर के जा रहे हैं. अच्छा, आपको नहीं लगता ये धार्मिक जो शोभा यात्रा में सब पर बैन लग जाना चाहिए? अपने घर में करो जो करना, जैसे करना. क्यों लग जाना चाहिए? अरे क्यों? से बचने के लिए पहले भी तो यात्राएं होती थी. सरकार की काम है, जिम्मेदारी है कि उन यात्राओं पे कड़ी से कड़ी निगरानी रखे, अच्छी व्यवस्थाएं रखे. पहले तो नहीं होता था ऐसा. दिल्ली में भी वही इस तरीके, पहले नहीं होता था भाई. अब सरकार जो है इस बात पे जवाब देवे ना. पहले भी निकलती थी, कितने सालों से, सदियों से निकलती आ रही है. सनातन धर्म की अगुवाई करने वाले तमाम ब्राह्मण, तमाम और धर्मों के लोग भी संत वो अगुवाई करते हैं, ठीक. और उसमें नौजवान बच्चे हमारे तुम्हारे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं. बिल्कुल हम अपने धर्म के नारे लगाएंगे जिंदाबाद के, लेकिन ये नेताओं के बच्चे क्यों नहीं होते ऐसी धार्मिक यात्रा में? मैं तो बहुत जाती हूँ. आप इसका मतलब मुझे वॉच नहीं कर रहे हैं? अच्छा, जाती हाँ बिल्कुल जाती हूँ. मेरे घर पे ही मुझे शोभा यात्राओं से फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि अभी मेरे घर पे गणपति विसर्जन था. तो मैं अपना विसर्जन देखूं या मैं कहीं और जाऊं? आप क्या लेके जाती हैं? भाला है, तलवार? हमारे यहाँ पे जब इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लेके जाई जाएंगी. अभी हमें पड़ती नहीं है, अभी हमें पड़ती नहीं है. सनातन धर्म में उन चीजों का प्रदर्शन किया जाता है. वो दर्शन और प्रदर्शन का विषय है, हिंसा का विषय नहीं है. आप नहीं चाहते दर्शन प्रदर्शन हो? देखिए जरूरी क्या है, हमें जरूरी क्या है? एक व्यवस्था है. मेरे घर कोई प्रोग्राम है, मैं ही भाला लेके चलूंगी? क्यों? मेरे घर पे कोई प्रोग्राम है, मेरा काम है व्यवस्था देखना, और जो शांतिपूर्वक होता है. आज तक हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है. आप लोग फैलाना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ. सभी लोग आते हैं. देखिए जब सुबोध की हत्या हुई थी, बहुत सारी चीजें हैं
जो सुबोध की हत्या में बहुत से मुलजिम पकड़े गए और पकड़े जाने भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर पे कर दूं। किसको मारकर? सुबोध इंस्पेक्टर को मारा था, किसने? माला पहनाई थी ना, किसने पहनाई? इन्होंने, तो हत्यारोपियों को। देखिए, आज भी हत्यारोपियों को मारा, गौरी लंकेश के हत्यारोपियों को माला पहनाई जा रही है, उनको छोड़ा जा रहा है। तो सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं। हमारे हाथ में कोई लॉ एंड ऑर्डर दे दे में